Уважаемые телезрители, мы начинаем прямую трансляцию о ходе международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая начнется с минуты на минуту с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Hello, dear viewers. We are starting a live broadcast of the International High-Level Conference on Glacier Conservation, which will begin any minute with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, the leader of the nation, the respected Emomali Rahmon. پخش مستقیم این چهاربینی توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به راه مانده شده. همچنین برای هیئت خبرنگارانی که در داخل بنای کاخ سامان هستند نیز شرایط مساعد برای انعکاس این چهاربینی مهم سطح بین المللی فراهم آورده شده است. Прямая трансляция о ходе международной конференции высокого уровня по сохранению ледников осуществляется всеми телевизионными и радиоканалами. А для журналистов, находящихся в здании КОХИ-СОМОН, созданы благоприятные условия для освещения этого важного политического события. The International High-Level Conference on Glacier Conservation is being broadcast live on the television and radio channels, and favorable conditions have been created for journalists in the КОХИ-СОМОН building to cover this important political event. بینندگان گرامی، طوری که ما مشاهده کرده ایستاده‌ایم، عین زمان در تالار برگزاری این چهاربینی سطح بین المللی مهمانان حضور دارند و انتظار هستند که پس از چند لحظه با حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هیئت والامقام مهمانان از کشورهای خارجی و سازمان و تشکیلات‌های منطقوی و بین المللی آغاز خواهد شد. Да, также хотим сказать, государственная независимость, достигнутая таджиками в конце 20 века, привела к тому, что на международном уровне Таджикистан стал позиционироваться как инициативное государство. Республика Таджикистан в силу своего географического положения имеет райскую природу, богатые водные ресурсы, цветы, травы, декоративные и плодовые деревья, а также прочную основу в области охраны окружающей среды и экологии. Но несмотря на это, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, осознавая реальность, которую поставила перед человечеством стремительное изменение климата, выступил на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября 1999 года. بینندگان گرامی، عین زمان در تالار برگزاری این چهاربینی پس از چند لحظه مراسم عکسگیری یکجایی هیئت مهمانان برگزار می‌گردد که عین زمان چطوری که ما دیده ایستاده‌ایم در آنجا آمادگی با این صورتگیری عمومی رسمی ادامه دارد. Для участия в этом мероприятии зарегистрировались около 2500 человек из более 80 стран. Информационное сопровождение мероприятия обеспечат более 350 представителей СМИ, включая около 150 представителей зарубежных СМИ, среди которых Аль-Джазира, Евроньюз, ТРТ Аваз, Франс Пресс и Тартас и другие. Для их удобства в КОХИ-СОМОН создан современный пресс-центр, оснащенный всей необходимой техникой и высокоскоростным интернетом. The state independence achieved by Tajiks at the end of the 20th century led to Tajikistan being positioned internationally as a proactive state. The Republic of Tajikistan, due to its geographical location, has a heavenly nature, rich water resources, flowers, herbs, ornamental and fruit trees, as well as a solid foundation in the field of environmental protection and ecology. بینندگان گرامی، طوری که اطلاع دارید در این کنفرانسی بین المللی سطح بلند که پس از چند لحظه آغاز خواهد شد 2500 نماینده از 80 دولت اعضای سازمان ملل متحد و تشکیلات بین المللی اشتراک دارند. در بین آنها سروزیر، نایبان پرزیدنت ها، معاونان دبیر کلی سازمان ملل متحد، وزیران و دیگر منصبداران بلندپایه هستند. این کنفرانس اولین همایش سطح بلند جهانی می باشد که با اشتراک کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی، سازمان‌های غیر حکومتی، دایره‌های علمی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار به مسئله آبشوی پیریخ‌ها بخشیده می‌شود.
Сегодня, 30 мая, в столице Таджикистана, городе Душанбе, начнет работу международная конференция высокого уровня по сохранению ледников. В рамках торжественной церемонии открытия, которая состоится в КОХСОМОН, выступят президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, уважаемый Мухаммад Шахбоз Шариф, первый заместитель генерального секретаря ООН, уважаемая Амина Мухаммад, высокопоставленные лица и другие главы делегаций, после чего работа конференции продолжится здесь же в формате тематических сессий, панельных обсуждений и круглых столов. بینندگان گرامی، طوری که ما مشاهده میکنیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وارد تالار برگزاری این چهاربینی سطح بلند میشوند و عین زمان پس از چند لحظه رسمگیری یک جایه هیئت مهمانان و صورت میگیرد و این چهاربینی در تالار دیگر آغاز خواهد شد. Сейчас мы на экранах видим, как президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, входит в здание КОХСОМОН. Президент страны приветствует глав делегаций. В эти минуты мы наблюдаем церемонию совместного фотографирования. Now we see on the screens how the President of the Republic of Tajikistan, the leader of the nation, the President Emomali Rahmon, enters the КОХСОМОН building. The President of the country greets the heads of delegations. ضمن افتتاح این کنفرانس که پس از چند لحظه در ＫОХＳОМОN آغاز می‌یابد، سران هیئت‌های کشورهای خارجی سخنرانی نموده. پس از آن کنفرانس در اینجا در شکل اجلاسیه‌های موضوعی، محاکمه‌های پنلی و میزهای مدور ادامه می‌یابد. دستگیری اطلاعاتی برگزاری چهاربینی از جانب بیش از 350 نماینده واسطه‌های اخبار عامه از جمله زیاده از 150 نماینده رسانه‌های معروف خارجی و دیگران تأمین خواهد شد. Для участия в мероприятии зарегистрировались около 2500 человек из более 80 стран. Информационное сопровождение мероприятия обеспечат более 350 представителей СМИ, включая около 150 представителей зарубежных СМИ, среди которых Аль-Джазира, Евроньюз, ТРТ Аваз, Франс Пресс и Тартас и другие. The international community recognized this initiative of the leader of Tajikistan as timely and took specific measures in this direction. Thus, on the basis of this initiative of September 2nd, 2000, at the 55th session of the UN General Assembly, 2003 was declared the International Year of Fresh Water. بینندگان گرامی، ما این زمان شاهد رسمگیری یک جایه هیئت مهمانان اشتراکداران این کنفرانسی سطح بلند هستیم و پس از چند لحظه این چهاربینی شروع می‌گردد و طریق مستقیم توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی میتوانید که شاهد برگزاری این چهاربینی به طور مستقیم شوید. شروع از دیروز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریاخو که از 29 تا 31 مای برگزار می‌گردد، فورم ها و چهاربینی های کناری برگزار گردیدند. این کنفرانس در دایره صلح بین المللی حفظ پیریاخو دایر می‌گردد که با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان شده است. Уважаемые телезрители, мы сейчас видим, как главы государств фотографируются. Через пару минут начнется конференция высокого уровня. Также хотим напомнить, что сегодня, 30 мая, в столице Таджикистана, городе Душанбе, начнет работу международная конференция высокого уровня по сохранению ледников. В рамках торжественной церемонии открытия, которая состоится в КОХСОМОН, выступят президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, уважаемый Мухаммад Шахбоз Шариф, первый заместитель генерального секретаря ООН, уважаемая Амина Мухаммад и высокопоставленные лица. Despite this, the leader of the nation, the respected Emomali Rahmon, realizing the reality that rapid climate change has placed before humanity, spoke at the 54th session of the UN General Assembly on October 1st, 1999, and brought to the attention of the world community the importance of the role of water in the world, which is considered the source of life on Earth. بینندگان گرامی، پس از چند لحظه
ما شاهد آغاز این چهاربینی سطحی بین المللی که با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و هیئت مهمانان والا مقام از کشورهای خارجی و سازمان تشکیلات‌های منطقوی و بین المللی آغاز خواهد شد. استقلالیت دولتی که آخرهای عصر 20 نصیب تاجیکان گردید باعث شد که تاجیکستان در سطح بین المللی همچون دولت تشبثکار معرفی کرده شود. جمهوری تاجیکستان با موقعگیری جغرافیاش دارای طبیعت بی‌اشت‌ها، ذخیره‌های زیادی آبی، گل و گیاه و درختان آرایشی و میوه‌دهنده بوده در سمت حفظ محیط زیست و اکولوژی زمینه‌های مستحکمی دارد. نوابسته به این، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با درک واقعیتی که تغییریابی با صورت اقلیم در رو بروی انسانیت گذاشته است، هنوز 1 اکتبر سال 1999 در اجلاسی 54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برآمد نموده مهمیت نقش آب در جهان را که اساس حیات در روی زمین به حساب می رود به سمع جامعه جهانی رسانید و همین طور باز 5 تشبث دیگر از جانب جمهوری تاجیکستان در این سمت با جامعه جهانی پیشنهاد گردید و قبول شدند که تطبیق آنها ادامه دارد و این کنفرانس نیز در همین زمینه، یعنی سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان جریان دارد که ما عین زمان شاهد این چهاربینی هستیم. Государственная независимость, достигнутая таджиками в конце 20 века, привела к тому, что на международном уровне Таджикистан стал позиционироваться как инициативное государство. Республика Таджикистан в силу своего географического положения имеет райскую природу, богатые водные ресурсы, цветы, травы, декоративные и плодовые деревья, а также прочную основу в области охраны окружающей среды и экологии. Резолюция официально объявлена 2025-2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Эта инициатива была единогласно принята 141 страной мира. The leader of the nation, the respected Emomali Rahman, during his speech at this high-level event, expressed the opinion that the world should not remain indifferent in this direction, and in the future it is necessary to make serious decisions to ensure the targeted use of the programs implemented within the framework of this decade. بینندگان گرامی، در اکران‌های تلویزیونی شما تالار برگزاری این چهاربینی در کاخ سامان نمایش داده شده ایستاده است و شما شاهد آن هستید که هیئت مهمانان جایهای خود را گرفته ایستادند و پس از چند لحظه این چهاربینی مهم آغاز خواهد شد. طور گفتیم از دیروز در شهر دوشنبه چهاربینی‌های کناری این کنفرانسی سطحی بلند ادامه داشتند. در چارچوب این کنفرانس 8 فرم موضوعی، 18 چهاربینی کناری، 12 جلسه موضوعی، فستیوال پیریخ‌ها، نمایشگاه‌های بین المللی و 2 جلسه پلنری گذرانیده می شود که قسما دیروز برگزار گردیدند. بگوی دیروز در دایره کنفرانس بین المللی سطحی بلند آید به حفظ پیریخ‌ها در میدان نوروزگاه پایتخت برنامه فرهنگی ندای لازور برگزار گردید. با اشتراکچیان چهاربینی ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه نمایشگاه هنرهای مردمی پیشنهاد نمودند. هنرمندان ماهر گلدوزی، بافندگی، زرگری، کلاهگری، محصولات نانی و طعم‌های ملی را به نمایش گذاشته بودند که از جانب هیئت مهمانان خیلی خوش پذیرفته شد. Уважаемые телезрители, хотим напомнить, что в предыдущих выступлениях лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на мероприятиях высокого уровня высказал мнение о том, что мир не должен оставаться равнодушным в этом направлении и в будущем необходимо принять серьезные решения, чтобы обеспечить целенаправленное использование программ, реализуемых в рамках водного десятилетия. Данная инициатива была официально объявлена Генеральной Ассамблеей ООН принятием резолюции. В соответствии с данной резолюцией 2018-2028 годы объявлены Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которое началось 22 марта 2018 года и завершится 22 марта 2028 года. Initiative of the International
fund for glacier preservation. Although more attention has been paid to this issue in recent years, the head of state of Tajikistan raised this issue at the Third World Climate Forum, which was held in Geneva from August 31st to September 4th, 2009. This issue was raised again on December 7-8, 2009 at the 15th Conference of the Parties to the UN. طوری که در بالا ذکر نمودیم از 29 تا 31 مای پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان این کنفرانسیه سطحی بلند است و در اساس پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و قبول خطنامه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینچنین جانبداری جامعه جهان از این تشبث آینده‌ساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2025 سال حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس همچون روز بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها دانسته شد. به خاطر اشتراک در این همایش بین‌المللی واردشوی راهبران هیئت‌های رسمی با شهر دوشنبه از روز 27 مای آغاز گردید. جهت اشتراک در این همایش سطح بلند سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان شهباز شریف، معاون اول پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محمد رضا عارف، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد امینه محمد، نایب پرزیدنت جمهوری مالدیو حسین محمد لطیف، نایب پرزیدنت جمهوری گامبیا محمد یلاو، معاون سروزیر جمهوری بلغارستان اتناس زاکیروف، معاون سروزیر شایگری لیسیتو جاستیس نوتومینگ ماجارا، نایب پرزیدنت جمهوری زیمبابوه کانستانتینو چیونگا، دیرکتور اجرایی خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین میری راسل و دیگر هیئت‌های رسمی کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. Уважаемые телезрители, как известно, с 29 по 31 мая 2025 года столица суверенного Таджикистана, город Душанбе, принимает первую в истории человечества международную конференцию по вопросам сохранения ледников. На основе предложения лидера нации, уважаемого имамали Рахмона, и принятия резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также поддержки этой перспективной инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого имамали Рахмона, мировым сообществом 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников, а 21 марта – Всемирным днем ледников. As is known, from May 29 to 31st, 2025, the capital of sovereign Tajikistan, the city of Dushanbe, will host the first international conference on glacier conservation in human history, based on the proposal of the leader of the nation, His Excellency Emomali Rahmon, and the adoption of the resolution of the United Nations General Assembly, as well as the support of this promising initiative of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, by the world community. 2025 has been declared the International Year of Glacier Conservation, and March 21st has been declared World Glacier Day. بینندگان گرامی، واردشوی هیئت مهمانان با تالار اساسی برگزاری کنفرانسیه سطحی بلند وابسته به سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها ادامه دارد و پس از چند لحظه ما شاهد مراسم افتتاحی رسمی پس از افتتاحیه رسمی کار کنفرانسیه در دیگر تالارها ادامه خواهد یافت. مورد ذکر است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هیئت مهمانان والامقام این چهاربینی را به حضور پذیرفته بودند. از جمله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دبیر کل سازمان جهانی متئورولوژی سلست سئول را که برای اشتراک در نخستین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها با شهر دوشنبه تشریف آورده بودند به حضور پذیرفتند. همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نایب پرزیدنت بانک آسیایی رشد اینگمینگ یانگ که نیز برای اشتراک در این چهاربینی به شهر دوشنبه تشریف آورده است ملاقات نموده بودند. همچنین با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان، معاون پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران نیز چنین واخوری‌ها برگزار گردیده بودند.
Да, главы официальных делегаций прибыли в Душанбе для участия в этой международной конференции. В частности, для участия в этой конференции высокого уровня в Таджикистан прибыли первый вице-президент Исламской республики Иран Мухаммад Реза Ариф и премьер-министр Исламской республики Пакистан Мухаммад Шахбоз Шариф. Напомним, что до настоящего времени в Республику Таджикистан прибыли заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амина Мухаммед, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Сальсия Алишахбану, вице-президент Мальдивской республики Хусайн Мухаммад Латиф, вице-президент республики Гамбия Мухаммад Яллоу, заместитель премьер-министра республики Болгария Атанас Зафиров, заместитель премьер-министра Королевства Лесото Джастис Ндхаменг Маджара, заместитель премьер-министра Азербайджанской республики Самир Шарифов, вице-президент республики Зимбабве Константина Чивенга, исполнительный директор детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Мэри Рассел и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан. The heads of official delegations arrived in Dushanbe to participate in this international conference. In particular, the first Vice President of the Islamic Republic of Iran, Muhammad Reza Arif, and the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shahboz Sharif, arrived in Tajikistan to participate in this high-level conference. Let us recall that so far the Deputy Secretary General of the United Nations, Amina Mohammed, the Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Armida Salsia Al-Zajbanu, the Vice President of the Republic of Maldives, Hussein Muhammad Latif, the Vice President of the Republic of Gambia, Muhammad Yallow, have arrived in the Republic of Tajikistan. Deputy Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Atanas Zafirov, Deputy Prime Minister of the Kingdom of Lesotho, Justice Nkhameng Majwara, Deputy Prime Minister of the Republic of Azerbaijan, Samir Sharifov, Vice President of the Republic of Zimbabwe, Constantina Chivenga, UNICEF Executive Director Catherine Mary Russell, and Economic Cooperation Organization Secretary General Asad Majid Khan. بینندگان گرامی، پس از چند لحظه ما شاهد افتتاح رسمی نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها خواهیم گردید که با حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آغاز خواهد شد. در دایره برگزاری همین کنفرانس 29 می مهمانان عالی قدر کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها تاریخ چرخبار از پیریخ کلانترین منطقه ونجیخ دیدن نمودند. با مقصد شناسایی از وضع کنونی پیریخ مذکور، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد امینه محمد، یاور دبیر کل یونسکو لیدیا بریتو، نمایندگان دائمی کشورهای مالی، باربادوس و پاراگوای در نزد سازمان ملل متحد از وضع این پیریخ شناس شدند. I was born in silence, above the clouds, where the earth meets the sky, high in the heart of Tajikistan.
The sun kissed my peaks. The wind sang around me. I was strong, steady, ancient. Winter after winter, I grew, patient and quiet, snow by snow, layer by layer. They called me eternal, and every spring I woke up the world below. I became rivers. I flowed through your valleys, fed your fields, and filled your cups. I was your orchards, your apricots and wheat. I was the heart of your gardens, the pulse in your cities, the song in your streams. You didn't always see me, but I was there. In your bread, in your tea, in the hands of every farmer, in the smile of every child. I gave without asking. But now, I am melting. Too fast. Too soon. The winters are shorter. The snow too thin. And the mountain no longer holds me. I am falling apart, shrinking, fading. The rivers sometimes rush wild or dry before they reach your fields. Floods come without warning. Then droughts follow in silence. The balance is slipping away. If I disappear, your rivers will forget how to flow. Your lands will turn to dust. Your forests will fall silent. And thirst, real cruel thirst, will knock on every door, not just yours, but your children's and theirs after them. But this is not the end of my story. با همه کشورهای عضو برای همکاری در قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرحق‌ها منتداری خود را ابراز نموده برای متحد ساختن تلاش‌ها جهت تطبیق عدممندانه این قطعنامه دعوت می‌نمایم. You are not powerless. You can stop the warming, stop the melt. Protect me. You can plant. You can restore. You can choose wisely, live gently, and speak for those who have no voice. Because I'm still here, still flowing, still fighting. I am the glaciers. I am melting, but I still believe in you. Your Excellency, President of the Republic of Tajikistan, Mr. Emomali Rahman, dear heads of delegations and conference participants. جناب عالی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جنابان و خانمان، با صمیمیت کامل همه شما را به افتتاح کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیرحق‌ها خوش آمدید میگویم. خب ما شنیدیم در شویتزاریا یک حالت روی داد که واقعا طبیعت با ما بازگوی خود را نشان میدهد و در اینجا ما همکاری خود را پیشه میگیریم جهت حفظ پیرحق‌ها و این در اساس همکاری ها هماهنگ ساختن فعالیت ها برای به مقصد رسیدن و
این من خواهش میکنم که محترم جناب اولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رشته سخن را به شما دهم. لطفاً. عالی جنابان، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، شما را به تاجیکستان که نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها را میزبانی میکند، صمیمانه خیر مقدم میگویم. این کنفرانس قدم مهم در سمت تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها می باشد. همایش امروزه برای تبادل افکار وابسته به این موضوع حیاتاً مهم، همچنین استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب عرصه مکالمه سودمند را فراهم می‌آورد. اشتراکداران گرامی، آبشوی با صورت پیریخ‌ها امروز به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته. در طول 10 سالهای آخر آنها با سرعت بلند کاهش می‌یابد. این روندی تشویش‌آور در تاریخ انسانیت بی‌سابقه است. طبق ارزیابی کارشناسان سال 2023 بزرگترین کاهش سالانه حجم پیریخ‌ها به قید گرفته شد. در نتیجه 600 گیگاتن آب آشامیدنی تلف یافت که سبب بلندشوی سطح میانه اقیانوس جهانی گردید. تغییریابی اقلیم علاقه باعث نابود شدن تقریباً 3/1 پیریخ‌های کوهی در سراسر جهان گردیده است. این روند تنها مشکلات اکولوژی نبوده و بسیار ساحه‌های حیات انسانیت علاقمند زیست دارد. پیریخ‌ها در سیاره ما همچون یکی از سرچشمه‌های اساسی آب نوشاکی به حساب رفته. حفظ آنها زمینه را برای رسیدن به اکثر هدف‌های رشد استوار مهیا می‌سازد. همزمان با این آبشوی با سرعت پیریخ‌های قطبی سبب آبخیزی‌ها در کشورها و شهرهای ساحلی شده. میلیون‌ها آدمان را از منزل‌هایشان محروم می‌سازد. گذشته از این روند مذکور باعث کم شدن حدود خشکی کشورها و عامل مهاجرشوی اهالی می‌گردد. واضح است که به تلاش‌های فوری و فعال مطابق سازی که به هدف 1.5 درجوی سازشنامه پاریس موافقت می‌کند، این تمایل عاقبت‌های فاجعه‌بار خواهد داشت. پیریخ‌ها و قبط‌های یخبندی در گردش اقیانوس‌ها نقش اساسی دارند. آنها همچون تنظیمگر اقلیم معتدل طبیعی در سیاره ما عمل می‌کنند. طبق ارزیابی کارشناسان در حالت زیاد گردیدن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر متناسباً حجم ضرر اقتصادی نیز به دولت‌های آسیب پذیر افزایش می‌یابد. در صورتی تا 2 درجه بالا رفتن حرارت هوا نابود شدن 3/1 دیگر پیریخ‌های جهان پیش بینی می‌گردد. از این لحاظ ما باید تمام کوشش را به خرج دهیم که اجرای سازشنامه پاریس آید به اقلیم تأمین گردد و تدبیرهای ضروری را برای
پیشگیری افزایش حرارت گلوبالی اندیشید. حاضرین گرامی، آبشوی با سرعت پیریخا روند تأمینات آب را خللدار کرده و امنیت آزقواری تهدید و با استحصال نیروی برقی تازه تأثیر منفی می‌رساند. این روند در اکثریت حالت‌ها خطرهای زیاد ایجاد نموده، نابرابری اقتصادی و آسیب پذیری اهالی را می‌افزاید. بخصوص در منطقه‌های کوهستان روند آبشوی با صورت پیریخا باعث آبخیزی، آمدن سیل و فرآمدن یخ گردیده و انفراستراکچورها ضرر کلان می‌رساند. کشور ما که 93% مساحت آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، همچنین روبروی آفت‌های طبیعی وابسته به آب از جمله آبشوی با سرعت پیریخا همانا آسیب پذیر باقی می‌ماند. تاجیکستان همچون کشور دارای بزرگترین پیریخای آسیای مرکزی امروز با این بحران دچار شده است. تاکنون از 14,000 پیریخ تاجیکستان که منبع تشکل تا 60% آب تازه در منطقه می باشند، 1,300 عدد آنها پوره آب شده نابود گردیده است و روند آبشوی با سرعت پیریخ‌های ما همانا ادامه دارد. تلفات پیریخ‌ها نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. محترم اشتراکداران کنفرانس، میخواهم به طور واضح قید نمایم که حفظ پیریخ‌ها تنها مشکلات کشورهای دارای پیریخ‌ها نیست، بلکه یک بحران گلوبالی قابل توجه فوری جامعه جهانی میباشد. فعلا در کشور ما جهت آموزش پیریخ‌ها ساختارهای ضروری فعالیت دارد. در برابر این باید گفت که امکانیت‌های فنی و تکنیکی ما مثل ده‌ها کشورهای دیگر دارای پیریخ‌ها محدودند. با مقصد مانیتورینگ فراگیر پیریخ‌ها، اینچنین برنامه‌ریزی و تطبیق چاره‌های تأخیرناپذیر برای حفظ پیریخ‌ها، ما باید همکاری‌های موثر را با همه شریکان گسترش دهیم. در این زمینه همچنین نوآوری‌های ذهنی و کمک‌های مالی و تکنیکی ضرور می‌باشد. پیریخ‌های تاجیکستان نه تنها منبع بزرگ آبی دریاهای آسیای مرکزی به شمار می‌روند، بلکه در نگهداری استواری اقلیمی منطقه نقش کلیدی را اجرا نموده برای حفظ اقلیم گلوبالی نیز اهمیت مهم دارد. ضمناً حالت کنونی این پیریخ‌ها تحقیقات علمی دقیق را طلب می‌کند. قابل ذکر است که آموزش نمونه یخ از پیریخ ونجیخ مشهور با نام فیچنگو در جهان یکی از پیریخ‌های کلانترین واقع در خشکی با درازی 77 کیلومتر و قفسی تا 1 کیلومتر میتواند برای انسانیت تاریخ هزار ساله‌های اقلیم را آشکار نماید. با در نظر داشته جایگیر بودن زیاده از 60% پیریخ‌های منطقه در تاجیکستان، پیشنهاد می‌نمایم که یک جا با شریکان رشد و پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی اکسپدیسیای فراگیر آموزش پیریخ‌های تاجیکستان را تشکیل کرده در کشور ما یک آزمایشگاه منطقوی یخشناسی تأسیس داده شود. ما از همه شریکان و جانب‌های منفعت‌دار دعوت می‌نماییم که این تشبث را دستگیری نمایند و به این وسیله در تطبیق 10 ساله عمل برای علم‌های یخشناسی سالهای 2025-2034
سهم مناسبی خود را گذارند. حاضرین گرامی، در برابر سبب‌های اساسی مثل تغییریابی گلوبالی اقلیم و آلوده شوی هوا که با آبشوی پیرخ‌ها آورده می‌رسانند، اینچنین خاکباریش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر با این روند در منطقه ما صورت می‌بخشد. یکی از مشکلات دیگری با پیرخ‌ها خاص در کشور بلندکوی ما خطر کنده شوی کل‌های پیرخی میباشد که در نتیجه آن منطقه‌های اهالی‌نشین و انفراستراکچور آنها خراب شده، در بعضی موردها حتی تلفات جانی را به بار می‌آورد. در برابر این بعضی از پیرخ‌های تاجیکستان خصوصیت لغزیدن را دارند که سبب به وجود آمدن مشکلات جدی می‌شوند. با در نظر داشت آن که پیرخ‌های تاجیکستان در بلندی از 3,500 تا 7,500 متر از سطح بر و در منطقه‌های دشوارگذر کوهستان جایگیر شدند، راه اندازی هر گونه برنامه‌ها برای حفظ آنها با مشکل‌های زیاد دچار می‌گردد. بنابراین ما پیشنهاد می‌نماییم که شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی جهت حل این مشکلات با ما همکاری‌های سودمند را به راه مانند. اکثریت پیرخ‌های تاجیکستان از جمله پیرخ ونجیخ فچنکا در قطار کوه‌های پامیر جایگیرند. آنها جزئی باغ ملی تاجیکستان محسوب میشوند و به نامگوی میراث جهانی یونسکو وارد شدند. وابسته به این حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای حفظ گوناگونی طبیعی این باغ نادر برنامه مخصوص را راه اندازی نماید. محترم اشتراکداران کنفرانس، تاجیکستان طی 20 سال اخیر روزنامه آب و اقلیم را در عرصه بین المللی فعالانه پیشبری نموده، همزمان با این ضرورت واکنش فوری و مشترک را جهت حفظ پیرخ‌ها تاکید می‌کند. با در نظر داشت اهمیت مسئله مذکور با ابتکار تاجیکستان در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرخ‌ها و 21 مارس روز جهانی پیرخ‌ها اعلان گردیده در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد بین المللی عاید به حفظ پیرخ‌ها تأسیس داده شده است. ضمناً دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی و منطقوی را ضرور است که با مقصد تأمین فعالیت با ثمر این بنیاد هرچی بیشتر سهم مالیوی خود را گذارند. علاوه بر این با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری فرانسه ماه اوگوست سال گذشته از جانب مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه عاید به اعلان کردن سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های یکشناسی یکدلانه قبول گردید. باور دارم که جانبداری از قطعنامه مذکور به پیشبرد موضوع آب و اقلیم مخصوصاً تطبیق با ثمر هدف‌های پیش بینی شده سهم نظر است خواهد گذاشت. حاضرین گرامی، با در نظر داشت اهمیت این گفته‌ها تاجیکستان از جامعه جهانی دعوت می‌نماید که برای حفظ پیرخ‌ها تدبیرهای تأخیرناپذیری قطعی اندیشد. در این ردیف تاجیکستان عملهای فوری زیرین را جهت کاهش دادن روند آبشوی پیرخ‌ها پیشنهاد می‌نماید. یکم، بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی عاید به نقش حیاتاً مهم پیرخ‌ها در تأمین ذخیره‌های آب آشامیدنی و حل مجموع مسائل رشدی استوار. دوم،
تحکیم همکاری‌های بین‌المللی از جمله با جلب فعال عالمان و پژوهشگران، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار برای حل مشکلات آبشوی با سرعت پیریخا و عاقبت‌های فراگیر آن. سوم، برای ماندن مانیتورینگ فراگیر و تحقیقات علمی با مقصد بهتر درک نمودن جریان تغییریابی پیریخا و تأثیر آنها به نظام‌های اکولوژی یعنی اکوسیستم‌ها، ذخیره‌های آب، مسائل اجتماعی و اقتصادی و تغییریابی گلوبالی اقلیم. جهت حل این مسئله پیشنهاد می‌گردد که کشورهای دارای امکانات جمع‌آوری معلومات دقیق آید به حالت پیریخا بخصوص توسط ظرفیت‌های محوره‌ای تبادل دائمی اطلاعات را با کشورهای دارای امکانات‌های محدود در این جاده راه اندازی نمایند. چهارم، تطبیق اقدام‌های دستجمعی با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی آبشوی با صورت پیریخا از جمله تأثیر آن به دسترسی به آب، حفظ امنیت آزخواری، استحصال نیروی برق و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی. بخصوص برای حفظ نباتات و حیواناتی که در نتیجه آبشوی با صورت پیریخا از شرایط معمولی زیست خود محروم می‌گردند، باید چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود. پنجم، اکثریت چاره‌های به حفظ پیریخا روانه شده با تدبیرهای مربوط به حل مشکل‌های تغییریابی اقلیم هماهنگ و نزدیک میباشند. بنابراین ضرورت مساعدت با کشورها در تطبیق برنامه‌ها و استراتژی‌های مطابق شوی با تغییریابی اقلیم از جمله در منطقه‌های آسیب‌پذیر توسط روش‌های همگرایی از قبیل نظام‌های آگاهسازی پیشگی و کاهش خطر آفت‌ها به میان می‌آید. ششم، استفاده ثمرناک و جلب ذخیره‌های مالی و فنی برای تطبیق عملی تشبسات جهت حفظ پیریخا و سهمگذاری به بنیاد اعتماد بین المللی حفظ پیریخا. هفتم، تهیه و تطبیق استراتژی و برنامه‌های عمل در سطح‌های ملی و منطقوی به خاطر نسل‌های آینده. اینچنین پیشنهاد می‌نمایم که استراتژی گلوبالی حفظ پیریخا در سطح جهانی تهیه کرده شود. برای تطبیق می‌بایدی آن باید تجربه دیگر مکانیزم‌های موجوده به مثل کنونسی‌ها آید به تغییریابی اقلیم، گوناگونی بیولوژی، مبارزه بر ضد بیابانشوی و مانند آنها راه اندازی گردد. تاجیکستان این تشبس را در چارچوب سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و از همه کشورها دعوت به عمل می‌آورد که از این اقدام پشتیبانی کنند. میهمانان عالی قدر، اطمینان کامل دارم که نتیجه های کنفرانس امروزه از جمله اعلامیه کنفرانس دوشنبه و مراجعت اشتراکداران کنفرانس همچون دعوت به اقدام های عملگرایانه جامعه جهانی برای سهمگذاری در روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت خواهند کرد. همچنین نتیجه های نشست امروزه به تشکل روند نو دوشنبه آید به حفظ پیریخا زمینه میگذارد. مقصد اساسی ما حفظ این ذخیره های حیاتا مهم توسط تلاش های مؤثر مشترک جامعه جهانی
و منفعت نسل‌های امروز و فردا میباشد. هر ذره تلف شده پیریخ‌ها باعث افزایش خطرها برای آینده انسانیت میگردد. بنابراین بیاید هر لحظه را غنیمت دانسته جهت حفظ گنج بی‌بهای طبیعت پیریخ‌ها برای تأمین آینده درخشان انسانیت سهمگزار باشد. امید دارم که جامعه جهانی در تطبیق سریع هدف و عهده‌داری‌های مربوط به آب و اقلیم بخصوص حفظ پیریخ‌ها و استفاده با ثمر و عاقلانه آب بیش از پیش تلاش خواهد کرد. از توجهتان سپاسگزارم و بار دیگر خوش آمدید میگم به شما. Thank you very much, Your Excellency. On behalf of the conference محترم جناب عالی، اجازه دید که از نام اشتراکچیان کنفرانس به شما محترم جناب پرزیدنت برای سخنرانی پرمحتوا و اندیشه‌های پرارزش جهت اهمیت تلاش‌های مشترک در حفظ پیریخ‌ها و پیشبری شما در این مسئله حیاتاً مهم اظهار سپاس نمایم. واقعاً سعی و کوشش‌های به اندازه شما در طول 20 سال اخیر برای فعالانه پیشبرد مسئله حفظ آب، اقلیم و پیریخ‌ها در روزنامه جهانی بخصوص قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان متحد درباره اعلان نمودن سال 25 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اینچنین تشکیل و برگزاری کنفرانس امروزه اهمیت اولین درجه دارد. تشکر زیاد محترم جناب پرزیدنت. مهمان محترم، در 12 ساله اخیر سازمان ملل متحد در پیشبرد تشبس‌های جهانی اوید به مسئله‌های آب و اقلیم شریک مهم تاجیکستان بود. از این رو من حالا با خوشحالی رشته سخن را به نایب اول کاتب کلی سازمان ملل متحد خانم امینه محمد میسپارم. لطفاً خانم امینه محمد. جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جناب سرور وزیر پاکستان، محترم اشتراکچیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با صمیمیت کامل حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم این کشور را با برگزاری این کنفرانس بین‌المللی سطحی بلند تبریک می‌نمایم و برای پیش‌صفی در تشبوس سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها که از جانب سازمان اعلان شده است اظهار سپاس می‌نمایم. واقعا صداقت شما نسبت پیریخ‌ها برج‌های آب جهان که تقریباً 70% ذخیره آب تازه زمین را نگاه می‌دارند چراغی است که برای حفظ منبع حیاتاً مهم آب و تقویت عمل‌های اقلیمی امید می‌بخشد. از زمان قبول روزنامه 2030 به رشد استوار و سازشنامه پاریس 10 سال سپری شد. توجیه‌ها که برای آینده عادلانه استوار و تاب‌آور روانه شده است. امروز این کنفرانس در لحظه حل کننده برگزار می‌گردد با دعوت قطعی برای تبدیل عهده‌داری‌ها به عمل و شکل دادن راه رشد منبع اهل بشر. وقتی اقدام
حاضر است اما دیگر وقت برای تأخیر گذاشتن آن نداریم. میخوام سهمی ارزشمند سازمان جهانی مترولوژی، یونسکو، بانک آسیای روش و دیگر شریکان صادق را که با همکاری این همایش و این روحیه مشترک را امکان‌پذیر ساختند مخصوصاً ذکر نمایم. تلاش‌های پیوسته شما در سمت تحقیقات پیرخو در 10 ساله عمل آید به کریاسفر یعنی به پیرخو برای سالهای 25-34 برای بلند برداشتن آگاهانی و تقویت دانش‌های علمی جهت حفظ توازن اکولوژی خیلی مؤثر میباشد. جنابان و دوستان، از سال 75 تا امروز زیاده از 9 تریلیون تن یخ نابود شده است. برابر یک قبطی یخی غوثی 25 متر میباشد. از سال 2024 بشریت شاهد از همه بزرگترین تلفاتی مسیح پیرخو گردیده است. این با همه جهت‌های حیات ما تأثیر می‌گذارد. این تنها بحران کوهی نیست بلکه فاجعه گلوبالی میباشد که عاقبت‌های وسیع دارد، هم برای سوریه و هم برای انسانیت. تلفات پیرخو امنیت آب و آذوقه را، گوناگونی بیولوژی، اینفراستراکچور و ثبات جامعه و جهانی را زیر خطر می‌گذارد. میلیاردها آدمان برای آب آشامیدنی، آبیاری، روزگذرانی و برای تولید نیرو به پیرخو تکیه میکنند. حفظ آنها برای زندگی و رشد استوار ضرور میباشد. آبشوی پیرخو سبب بالوروی سطح بحر نیز گردیده شهرهای بزرگ ساحل را زیر خطر میگذارد و میلیون‌ها را باعث مهاجرت میگرداند. هر یک میلیمتر بالای بحر صدها هزار نفر را به خطر روبرو میکند. در نیجریه، در کشور من از تأثیر بالروی بحر خودم احساس کردم و این یک تغییرات شدید رو در اکوسیستم ها می آورد. غیر از تاثیرهای فیزیکی گوییم، از دست رفتن پیرخو به فرهنگ، تاریخ و هویت نیز ضرری جبران ناپذیر میرساند. جامعه کوهی با از دست دادن زمین‌های اجدادی، دانش‌های عنعنوی و میراثی زبانی روبرو میشوند. جنابان و خانمان، از یک 3 حصه پیرخو از دست رفتند و این از سبب تغییرآبی اقلیم. اگر چاره ناندیشیم این روند شدت خواهد گرفت. ما باید چاره‌های فوری برای کاهش دادن این سرعت گرمشوی حرارت گلوبالی پیشه نماییم. استراتژی باید فراگیر، محلی و به دلیل تکیه کرده شده باشد و این باعث برای برطرف کردن نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر روانه کرده شود و این چاره‌ها برای تقویت دادن استواری و تاب‌آوری نیز سهم گذارد. سرمایه‌گذاری با مطابق شوی باید همچون محرک رشد استوار و استواری اعتراف شود. گزارش جهانی همین ساله اوید به کم کردن خطرهای آفت‌های دفعی به ما نشان می‌دهد که تاب‌آوری سرمایه‌گذاری با ارزش میباشد. هر یک دلاری که ما برای استواری صرف می‌کنیم، اینفراستراکچور را محافظت می‌کند. آگاهی بر محل را تقویت می‌بخشد و روزگار آدمان را حفظ می‌نماید.
Failing to invest now will result in exponentially higher و costs, ranging from اگر economic loss, ما امروزها سرمایه گذاری نکنیم فردا مصرف های ما دوچند می شود. اکنون در 10 ساله حفظ پیریاخو من 3 پیام دارم. اول، بگذار این کنفرانس دعوت فوری برای همکاری های بسیار جانبه و تشکیل شریکی باشد و برای سهم ملی معین کردن و پیش بردن سرمایه گذاری گردد. دوم، نقشه های اقلیمی ملی باید هدف های مشخصی مطابق شوی در ساحه های آب، اینفراستراکچور آذوقه‌واری باید باشد تا اینکه مبلغ گذاری تامین گردد و آن را با بودجه های ملی نیز پیوست کردن در کار است که اینچنین تقویت ظرفیت ها پیش بینی شود و اینچنین مهم است که شرایط مساعد برای مبلغ گذاری ایجاد گردد. سوم، منبع‌های سرمایه‌گذاری برای بازار باید معین شود و برای ایجاد کردن جایهای کاری و تقویت دادن اقتدار اقتصادی. محترم جنابان و خانمان، در یک جایگی ما می توانیم محیط کریاسفیر، منطقه قطبی و کوهی رو حفظ نماییم. اما مثلا نظام های آگاهانی بر وقت، همکاری با کارشناسان تقویت دهیم. استفاده از ذهن صنعی و تحلیل معلومات می تواند امکانیت پیشگویی خطرها را افزایش دهد و با تشبث آگاهی بر وقت برای همه دبیر کلی سازمان ملل متحد این تشبث را نیز دستگیری می نماید. کنفرانس چهارم سازمان اوید به مالیه برای رشد در سال جاری امکانیت فراهم می آورد که مبلغ گذاری رشد با این موضوع های مهم نیز روانه کرده شود. ما باید در مرحله های در دوره دیگر پلتفرم کوپسی در برزیل، کنفرانس سوم سازمان ملل اوید به اقیانوس‌ها و نظرسنجی سمیت نظام آذوقه‌واری در آدیس آبابا و دیگر پلتفرم این موضوع را جدی توجه مخصوص دهیم و بیاید موافق طلبات هدف ششم رشد استوار عمل نماییم که با نگاه داشتن اکوسیستم های وابسته به آب روانه کرده شده است. من باوری دارم که و سازمان ملل آماده است که برای رسیدن به این هدف کمک نماید برای جامعه های ما، اقتصاد ما و آینده فرزندان ما. تشکر. Thank you very much, Mrs. Amina Mohammed, for expressing your valuable thoughts and participating in today's conference. We thank you for your efforts in promoting joint action by member states to achieve sustainable development goals. The next speaker is the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, سخنگوی نوبتی به سروزیر Sheikh جمهوری Mohammad اسلامی Shahbaz Sharif. پاکستان جناب محمد شهباز شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امام علی رحمان، جناب عالی محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. Excellencies, عالی جنابان، distinguished guests, مهمانان ارزشمند، جنابان و Assalamu خانمان، alaikum and a السلام very good علیکم. morning. صبح خیر. Mr. President, I'd like to
محترم جناب پرزیدنت، commend you from the core of my heart میخواستم که از صمیم for قلب making a very comprehensive برای speech خیلی یک سخنی پرمحتوا وابسته به موضوع حفظ پیریخ‌ها and the challenges و مشکلاتی که ما رو the برو world is میشویم facing today. مینداری خود را ابراز دارم. A way forward البته which requires این very urgent attention. توجهی تعجیلی رو طلب می نماید. Ladies and gentlemen, خانمان و جنابان، Pakistan being home to پاکستان over 13,000 داروی بیش از 13,000 پیریخ است we have و one of the largest ما glaciated یکی از areas بزرگترین منطقه‌ای که outside داروی the پیریخ‌ها که بیرون از قطب‌ها می This باشد issue therefore به حساب می رویم. is deeply concerning بنابر این and a مسئله matter of برای ما personal importance. خیلی یک مسئله حیاتی است. Excellencies, glaciers عالی جنابان، contribute پیریخ‌ها nearly half of the تقریباً annual flow, نصف جریان سالانه آب را در the سیستم lifeline of our دریای civilization, هند culture تأمین and می economy. نماید که آن تکیهگاه تمدن، فرهنگ و اقتصادی ما می باشد. Geographical landscape Indus, Jhelum, این Chenab, Arabian Satluj, 5 دریای بزرگ هند، جلم، جلاب، روی و on the سدلی stability of این سیمای جغرافی کشور ما را شکل This می makes دهد us, و Pakistan, one of the most vulnerable countries و این استواری سیستم های پیریخ‌ها به استواری کشور ما خیلی وابسته است. we have witnessed. این حالت firsthand پاکستان رو به یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر جهتی تغییر اقلیم تبدیل داده است. ما تاثیر آبشوی پیریخ‌ها رو از نزدیک احساس کردیم. devastating سال 2022 آبخیزی شدید روی داد floods all over the country. که قسمت زیادی کشور را Millions of acres فرا گرفت standing crop was washed away. و فعالیت دهقانان از بین رفت. صدها هزار Completely annihilated. خانه ها And of ویران course, گشت و البته infrastructure, انفراستراکچور severe damage ضرری out جدی of this دید devastating از سبب آن floods آبخیزی due to climate change. خیلی شدید And mind که you, سبب ladies and آن gentlemen, تغییرات اقلیم است we only contribute less than و 0.5% تصور of کنید the که ما total نیست world emissions. And yet, 0.5% we are one of those پرتوها را تشکیل vulnerable می دهد countries تشکیلات ما facing یعنی this پرتوهای menace ما، لیکن in کشور time to ما come. خیلی I pray to Allah خیلی زیر Almighty that تاثیر other مانده است countries do not face و this kind of devastation which we faced back من in 2022. اندیشه دارم که It will not be دیگر کشورها اینقدر زیان protected through words and speeches. سال It requires 2022 comprehensive ضرر plan ندیدند. and و فکرم immediate این implementation. موضوع نه تنها And I به think نقش this is بلکه why we are here عملهای gathered تأخیر today ناپذیر را طلب discuss می‌کند this most important و ما subject امروز جمع آمدیم که facing این موضوع خیلی مهم را مورد humanity around the globe. مباحثه Ladies and gentlemen, قرار دهیم که به تمام بشریت دخل دارد. scientific projections are very sobering. جنابان Glacial و melt in our خانمان، region is expected to accelerate. Flooding تحلیل in the ها coming decades, نشان می دهد followed by a drastic decline, که سالهای آینده چنین recede further. آفت ها بیشتر می These گردند. changes threaten هم خشکسالی ها our و fragile هم ecosystem. آب خیزی ها As و we دیگر inch حالت ها closer و to these این grim new realities, با we must heed کو the alarm bells, the flashing و signs, این با جنبه های گوناگون haunting حیات consequences, تاثیر می lost رساند. livelihoods, displaced تلف روزگار، families, and a deep chaos. مهاجرت اجباری There is no country و دیگر that has more پیامدهای at stake نامطلوب. in ensuring کشور the preservation of glaciers than Pakistan. هیچ کشوری دیگر به اندازه پاکستان در مسئله حفظ پیریخ‌ها منفعت Should our response مند be? نیست. Pakistan believes in shared تغییرات responsibility اقلیم and collective مرز را action. نمی‌شناسد. There is an واکنش ما urgent need نباید با for an مرز محدود باشد. enhanced پاکستان به global مسئولیت climate مشترک action و اقدام mitigate همگرا the negative باوری effects دارد. of climate ما باید change. در یک جویگی The پیامدهای developed نامطلوب countries must
تغییر بیت اقلیم رو باید پیاده گردانیم. مبالغه‌گذاری کافی باید تامین گردد بدون تأخیر برای هم مطابق شوی و هم برای پس کردن تأثیر پیامدهای آب. ضرور است که با زیر ساختار یعنی با اینفراساختار سهم گذاری کرد و در برابر این باید سیستم های آگاهانی بر وقتی بر محل نیز پیاده گردانیده شود. و قرار یک جانبه و ما باید در هندوستان و بازداشت تطبیق شرطنامه آبی هندوست که نظام آبهای حوزه هند را تنظیم میکند عمیقاً نگرانی کننده است. میلیون ها زندگی نباید و منافع سیاسی محدود گرو گذاشته شود. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which demands the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. Will not allow the red line to be crossed. Ladies and gentlemen, as I conclude, let me take you on a journey down my memory lane to the خاطراتم برم به تابستان گرم در شهر لاهور که زادگاهی من است و در روزهای گرم ما به شناوری مشغول می شدیم. در آبهای رودی روید. این رود چون دیگر دریاهای منطقه از پیریخ‌های دور سرچشمه می‌گیرد. پیریخ‌هایی که ما آنها را هرگز نمی‌دیدیم ولی از آنها استفاده می‌بردیم. چنان که روی برای ما میباشد در پنجاب، رودی وخش دریای وخش به وادی‌های تاجیکستان حیات میبخشد. از قله‌های برند و پرشکوه پامیر سرچشمه می‌گیرد. این رودها به ما یادرس میکنند که آبهای ما و پیریخ‌ها که آنها ما را غذا و حیات میبخشند و تقدیری مشترک ما با آنها پیوست است. تشکر زیاد برای توجه. این ثروت نادر را نگاه داریم. من میخواستم که منتداری به پایان خود را با جناب شعبان شریف برای سخنرانی و سهمش در این کنفرانس ابراز دارم. و این کشور فعال و جانبداری همکاری‌های بین‌المللی در مسائل تغییر اقلیم در منطقه میباشد. حالا من میخواهم که رشته سخن را به جناب محمد رضا عارف نایب اولی رئیس جمهوری ایران دهم. لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان، عالی جنابان، آقایان، خانم‌ها، از اینکه به دعوت کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس بین‌المللی در شهر زیبای دوشنبه حضور یافتم خوشحالم و از برگزار کنندگان این نشست مهم تشکر می‌کنم. از راهنمودها و نقطه نظرات ارزشمند رئیس جمهور محترم تاجیکستان در ارتباط با یکی از مسائل مهم دنیا تشکر می‌کنم. اگرچه امروز مسئله مهمتر دنیای متمدن قرن 21 باش روبروست و آن ظلمی است که در حق مردم عزیز و محروم و بیگناه غزه توسط
رژیم صهیونیستی اعمال میشه و متاسفانه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی علیرغم وظیفه‌ای که به عهده دارد در این مسئله مهم سکوت کردند. جا داره که همه نهادها، همه نخبگان و همه کشورهای جهان یک پارچه این رفتار غیر انسانی و ددمنشانه را محکوم کنند و راهی برای رسیدن به یک آتشبس منطقی و مقبول که حق مردم مظلوم فلسطین و غزه رعایت بشه رو برسیم. همانطور که می‌دانید بحران‌های تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی و آلودگی‌های محیط زیستی چالش‌های سگانه مهم پیش روی دنیاست و به اشکال مختلف می‌تواند بر فرآیندهای محیط زیستی تأثیر گذاشته و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب رساند. یخچال‌های طبیعی به عنوان منابع پنهان آب شیرین گنجینه ارزشمندی برای ساکنان زمین محسوب می‌شوند که حفاظت از آنها موجب تأمین امنیت آبی خواهد شد. با توجه به روند فزاینده گرمایش جهانی، این ذخایر راهبردی و حیاتی آب شیرین در معرض تهدید واقع شدند که حفاظت از آنها مستلزم اتخاذ تدابیر همه‌جانبه دیپلماتیک، محیط زیستی و اجتماعی است. چرا که ذوب شدن یخچال‌های طبیعی نگرانی‌های زیادی را درباره وقوع سیلاب، فرسایش خاک و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی در جهان موجب می‌شود. همسو نمودن تلاش‌های جامعه جهانی برای تدوین راهبردهای مؤثر برای حفاظت از یخچال‌های طبیعی به عنوان هدف اصلی این کنفرانس و همچنین تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اعلام سال بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی پیرو پیشنهاد رئیس جمهور محترم تاجیکستان و قطعنامه اعلام سالهای 2025 تا 2034 به عنوان دهه اقدام برای حمایت از علوم کرایسفر کاری بسیار شایسته و به آن ارج می‌نهیم. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک همواره وابستگی زیادی به منابع آبی حاصل از ذوب برف و یخچال‌های طبیعی داشته است. ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان طی هزاران سال نظام سنتی ویژه‌ای را در مدیریت آب به ویژه در شرایط کم آبی ایجاد کرده است. احداث قنوات یا شبکه‌های زیرزمینی انتقال آب بدون تبخیر، شبکه‌های پیشرفته آبیاری و تأسیسات ذخیره آب از جمله راهکارهای هوشمندانه است که تمدن ایرانی بر پایه آن استوار شده است. امروز ایران با تلفیق دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته پلی میان نظام سنتی و فناوری‌های مدرن در مدیریت آب ایجاد کرده است. ما در کنار حفظ سازه‌های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و زیرساخت‌های قابل بهره‌برداری طرح‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را اجرا کرده ایم که شامل احداث سد، سیستم‌های آبیاری مدرن و تحت فشار همراه با فناوری‌های پیشرفته آبیاری، فناوری بازچرخانی آب و آبشیرین‌کنها میباشد. عالی جنابان، حضار ارجمند، جهان به راهکارهای نوآورانه و عادلانه نیاز دارد تا ضمن جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری و ناپایدار، چالش‌های موجود را تبدیل به فرصت کنند و امنیت آبی برای همگان تضمین شود. با تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌توانیم این چالش را به فرصت تبدیل کنیم و آینده‌ای بسازیم
که در آن مدیریت پایدار آب، پشتیبان جوامع شکوفا، سیستم‌های غذایی پایدار و اکوسیستم سالم در سراسر جهان باشد. امیدوارم برگزاری این کنفرانس به توسعه همکاری‌های چند جانبه و تبادل تجربه و دانش بین کشورها، به تقویت اقدامات عملی فوری از قبیل اجرای برنامه‌های مؤثر برای تاب‌آوری در برابر خشکسالی و سیل، به توانمندسازی جوامع محلی در مقابل ذوب یخچال‌ها و افول منابع آبی منجر شود. از توجه شما سپاسگزارم. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Harif, for sharing your thoughts. Your proposals about the necessity of innovation and using of new technologies for addressing water challenges and the spread of smart, climate-friendly irrigation methods are truly worthy of attention and consideration. Now, I would like to give the floor to the first Vice President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency, Mr. Constantino Chiwenga. The floor is yours, Mr. Vice President. The President of the Republic of Presidenti Tajikistan, جمهوری تاجیکستان، Your Excellency جناب عالی محترم امام علی رحمان، Excellencies, عالی جنابان، delegates, ladies and نمایندگان، gentlemen, خانمان allow me to و begin جنابان، by expressing my gratitude to the اجازت government فرمایید and the که people of the سخنانم را با اظهار سپاس صمیمی به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم the world-class مهمان دوستش برای استقبال گرم و صمیمی آغاز نماید. extended to us واقعاً میزبانی اعلا و فراهم آوردن محیط سازگار برای مباحثه های سودمند در طول کنفرانس We commend شرایط the فراهم Republic آورده of است. Tajikistan ما hosting به this high-level international تاجیکستان conference on glaciers برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی سطحی بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها اظهار سپاس می‌نمایم. من به یاد می‌آورم که یک سال پیش ماس در تاجیکستان کنفرانس سوم سطحی بلند اوید به 10 ساله برای عمل آب برای رشد استوار دایر گشته بود برای سالهای 2018-2028. این یک سال پیش برگزار شد. این نشان دهنده روشنی نقش پیشرفته تاجیکستان در پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی در ساحه استوار اقلیم و اداره‌کنی ذخیره آب میباشد. محترم جنابان و خانمان، و معلوم است که آبشوی پیریخ‌ها یک مشکل عمومی بشر است. این بود که در نتیجه تشبس‌ها سنه 21 مارس همچون روز بین‌المللی پیریخ‌ها اعلان شد و سال 25 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها افتراض گشته است. این تشبس‌ها با 10 ساله عمل اوید به علم‌های کریاسفر برای سال‌های 25-34 که یک چارچوبه مهم را برای راهنمایی فعالیت‌های مشترک زمینه ایجاد می‌کند. در اصابت ششم پنل بین حکومتی اوید به تغییرات اقلیم روشن می نماید که آبشوی با سرعت پیریخ‌ها باعث تأثیر آن به آب و هوا، افزایش خشکسالی و آبخیزی‌ها در سراسر جهان می شود. جمهوری زیمبابوه در موسم بارشات 2022-24
شاهدی خشکسالی‌های بی‌سابقه گردید. این شدیدترین خشکسالی در 10 ساله‌های آخر بود. تخمین می شود که آبشوی پیریخ‌خو در افریقا می تواند تا سال 2050 MMD افریقا را تا 3% کاهش دهد. از این رو حفظ پیریخ‌خو فقط حفظ آبی تحقیر شده نیست، بلکه تأمین ثباتی گردش آبی گلوبالی و تقویت استواری اقلیم در سراسر جهان است. بنابراین زیمبابوه چاره‌های عملی زیاد را در دایره نقشه ملی مطابق شوی و تغییرآبی اقلیم راه اندازی نموده است، از جمله تقویت دادن فعالیت‌های جهتی ساختمان آبانبارها، برنامه‌های استفاده استواری آب‌های زیرزمینی، اینچنین فعالیت‌های کشاورزی را مطابق ساختن، ترغیب ذات‌های چاره‌های موافق و اینچنین رستنی‌هایی که به خشکی تاب‌آور می‌باشند. زیمبابوه خوب می‌داند که این مشکلات یگان کشور در تنهایی حل کرده نمی‌تواند. ما مکانیزم‌های همکاری آب‌های فرامرزی را تقویت می‌بخشیم. ما اینچنین با کنونسیون بین‌المللی اوید به آب شامل گشتیم تا همکاری‌ها در استفاده آب‌های فرامرزی تقویت. اولی جنابان و خانمان، هنگامی آماده نمودن اعلامیه سطح بلند دوشنبه اوید بر ΨИФЗИ پیریخ‌خو که انتظاری می رود که در جریان این کنفرانس قبول گردد، باید پیام قوی فرستد که این در آستانه کنفرانس اقلیمی که ماه نوامبر سال 25 دایر می گردد فرا گیرد. باید روشن باشد که همه ما مسئولیم که پرتوهای گازهای گلخانگی را کاهش دهیم تا اینکه دیر نشود. زیمبابوه یک مسئولیتناکی خود را قبلا نیز نشان داده بود و در حسابگزاری ملی معین شده یعنی NDC این نیز بررسی گشته است. فوندهای مولوی اقلیمی و اکولوژی به مثل صندوق گلوبالی محیط زیست یعنی ֱGIFZI و صندوق سبز اقلیم باید به ذخیره‌های کافی تامین گردد. ما همچنین به مؤسسه‌های مولوی بین‌المللی، بخش خصوصی و دونرها مراجعت می‌نماییم که سرمایه‌گذاری اقلیمی را افزایش دهند، از جمله برای مطابق سازی، کاهش، مانیتورینگ و تحقیقات علمی مربوط به پیریخ‌خو. محترم جنابان و خانمان، در انجام اجازه فرمایید که از فرصت مناسب استفاده برده شما را به اشتراک در جلسه 15مین کشورهای اعضای کنونسیون رامسر اوید با باطلاق‌گذارها دعوت نمایم و همه شما رو به شهر زیبای ویکتوریا فالز در برگزار می‌گردد دعوت می‌نمایم و این چهارمین 23 تا 31 ایولی 25 سال دایر می‌گردد. اداره کنی استواری باطلاق‌گذار جزئی مهمی روزنامه جهانی آب می باشد. ما امیدواریم که شما را در ویکتوریا فالز برای بررسی راه‌های حفظ این بخش مهمی اکوسیستم طبیعی استقبال نماییم. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب
چوینگا برای سخنرانی و تاکید کردن اهمیت حفظ پریخ‌ها برای حفظ ثبات گردش جهانی آب و تأمین استواری اقلیم در سراسر جهان و یادآور نمودن خراباری‌های خشکسالی‌هایی که از این سبب روی زده می‌تواند. می‌خوام رشته سخن را به نایب پرزیدنت ریسپوبلیک گامبیا جناب محمد جلو بدهم. لطفاً. به نام خداوند بخشنده و مهربان. محترم جناب اولی امام رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جنابان و خانمان، با احترام و مسئولیت بلند من امروز از نام جناب پرزیدنت آدم باراو و حکومت جمهوری گامبیا به مردم کشورم احترامات بیکنار آنها را میرسانم. اجازه فرمایید که میانجی صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل این کنفرانس بین المللی سطحی بلند اوید به حفظ پریخ‌ها بیان دارم. این همایش نشان می‌دهد که جامعه جهانی احساس می‌نماید پریخ‌ها با وجود آنکه به بعضی‌ها دور می‌نمایند در واقع جزئی ترکیبی نظام گلوبالی آب، اکوسیستم‌ها و اقتصاد و روزگار انسانی میباشد. و جمهوری گامبیا آسیب پذیری خاص دارد. حتی خط ساحل کشور ما تنها 80 کیلومتر را در بر میگیرد و آن میزبان زیادی 60% اهالی است. یعنی در ساحل اینفراستراکتور مهم ملی، زمین‌های ساحلخیز و اکوسیستم‌های حیات بخش را در بر می‌گیرد. تقریباً 45% اهالی کشور در ساحل اقیانوس اتلانتیک زندگی می‌کنند. و این یک سلسله مشکلات‌ها، خطرها را ایجاد می‌نماید و خیلی مهم است که چاره‌هایی برای حمایت اهالی، تقویت بخشیدن اینفراستراکتور رو اجابت می‌دارد. و قسمت زیادی اهالی علاقه تأثیر تغییرات اقلیم را احساس کردند. این هم در آفت‌های طبیعی و هم در ماهیداری دیده می شود. یعنی معلوم می شود که این هم به جای کاری، به غذا، آذوقه‌واری و دیگر جنبه‌های حیات تأثیر دارد، به خاطر که بیشتری اهالی با ماهیداری بند است و زندگانی آنها، حیات آنها با این فعالیت علاقمندی دارد. Often at the cost of long-term development goals. محترم نمایندگان، علاقه بین آبشوی پریخ‌ها و آسیب‌پذیری ساحلی شاید به همان نمایان نباشد، لیکن چنین است، این واقعی است. آنچه با آب شدن پریخ‌های هیمالای یا که اند یا که دیگر قسمت سطح آب اقیانوس‌ها را بلند می‌برد که آن زمینه اساسی دولت‌های، یعنی آن به دولت‌هایی که در ساحل قرار گرفتند و مثل گامبیا خیلی خطرهای زیاد ایجاد می‌نماید. در پاسخ به این بحران گلوبالی گامبیا سنت‌های سیاستی استوار را تهیه نموده است، از جمله نقشه ملی مطابق شویم و نقشه همگرایی اداره کنی منطقه‌های ساحلی. این چنین ما عضو سازشنامه پاریس هستیم و حصه‌گذاری ملی معین شده NDS یعنی استوار پیشنهاد کردیم که هم کاهش پرتوفو و هم افزایش استوار را در نظر دارد. ما همچنین راه‌های گوناگون را پیاده می‌گردانیم به مثل برقرارسازی اکوسیستم‌های نزد ساحل و اینچنین
پناهگاه‌های طبیعی و اینچنین فعالیت‌ها برای برطرف کردن اروزی زمین. جنابان و خانمان، تلاش‌های ملی تنها کفایه نیستند. ما باید در سطح بین المللی همبستگی‌ها رو پیشبری نماییم و مخصوصاً با توجه به قشرهای آسیب پذیر. خانمان و جانبان، طوری که قبلا ذکر گردید، برای حفظ پیرخو فقط مبارزه این فقط برای کوه‌ها و اهالی که در آنجا زندگانی می‌کند نیست. این فعالیت هم برای اهالی که در ساحل‌های بحرها و اقیانوس‌ها زندگانی می‌کند تأثیر بخش می‌باشد. و جمهوری گامبیا آماده است که با همه کشورها در این زمینه همکاری نماید. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب نایب پرزیدنت برای نطق و مبادله افکار درباره خصوصیت‌های منطقه افریقا، خصوصاً تأثیر آبشوی پیرخو و بلند شدن سطح بحر و عاقبت اروزی ساحل‌ها. اکنون می‌خواستم که رشته سخن را به نایب پرزیدنت جمهوری مالدیو جناب محمد حسین لطیف دهم. خواهش می‌کردم که در حدود 3 دقیقه صحبت نمایید. لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب علی امام علی رحمان، صبح بخیر به همه. می‌خواستم که احترامات بی‌کنار خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم مهمان دوست آن برای استقبال گرم و صمیمی ابراز دارم. برای من شرف بزرگ است که در سرزمینی که طبیعت زیبا و فرهنگ غنی دارد سخن رانم. جنابان خانمان، شاید بعضی فکر کند که چرا مالدیو که یک دولت خرد جزیرگی می باشد در مرکز اقیانوس هند امروز درباره پیرخو سخن می گوید. ما کوه نداریم، ما برف نداریم، یخ هم نداریم، پیریخ هم نداریم، اما ما در اینجا حاضریم زیرا سرنوشت پیرخو با وجود مسافه های دور به تقدیر ما وابستگی دارد. تقریبا 80% 1200 جزیره ما در سطح جایگیرند که بلندشوی سطح بحر که بلندی آن از سطح بحر تقریبا 1 متر است. آنچه که از پیرخو آب می شود بالاخره به ساحل‌های ما می رسد. آبشوی پیرخو بلندشوی سطح بحر را به وجود می آورد که این باعث نامعینی سرنوشت مردم ما گشته می تواند. پیرخو یک جزء اکوسیستمی کلان می باشد. از بین رفتن پیرخو این زنجیره حیاتی نیز از بین می رود و البته با تغییرات اقلیم این مشکلات همچون یک بانگ خطر است و از بین رفتن پیرخو فقط به معنی گرم شدن آب و هوا نیست. این معنی هم شور شدن آب سرزمین است. این معنی از بین رفتن جامعه ها و حتی زندگی و فرهنگ ما است. جنابان خانمان، روشن است که پیرخو با سرعت خیلی زیاد آب شده ایستاده.
و اگر این تمایل دوام گیرد و گرمشوی گلوبالی تو 1.5 درجه کم نشود، احتمال می رود که قسمت زیادی پیرخو از بین می رود. همزمان ما باید به دلیل‌های علمی تکیه نماییم. باید قید کرد که پیامدهای این پدیده تأثیری گوناگون دارد. ما دولت‌های جزیرگی خرد با وجود آنکه سهم ناچیزی در پرتاب‌های جهانی گلخانگی داریم، تأثیر بیشتر می‌گیریم. ما همیشه محافظ طبیعت بودیم و آن را هیچگاه خراب هم نمی‌کردیم. اما امروز ما با پیامدهای روبرو هستیم که خود ایجاد نکردیم. خب با مقصد نشان دادن آمادگی و مسئولیت، مالدیو ماه فوریه حصه‌گذاری ملی معین شده سوم خود را یعنی NDC را پیشنهاد نمود. با دستگیری بین المللی نیت داریم که تا سال 2025 پرتاب‌ها را به اندازه 1.52 میلیون تن کاهش دهیم. اینچنین ما هدف‌هایی گذاشتیم که نیروی برق را از منبع‌های برقرار شونده زیاد کرده تا 33% تا سال 28 رسانیم. اما ما این را در تنهایی کردن نمیتوانیم. ما از همه کشورها دعوت میکنیم که در تا کنفرانسی سازمان ملل متحد عاید به اقلیم باید همون NDS های خود را جدی‌تر و مورد بازبینی قرار دهند. ما با حالت و وضعیت جزیره های خرد، دولت های خرد میخواستیم که توجه همگان را جلب نماییم. ما آماده هستیم که همکاری نماییم. بیایید سرحدی بین خود را کمی کاهش دهیم. تشکر زیاد برای توجه. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Vice President, for your insightful speech and for emphasizing the burden that the small islands developing countries bear as a result of glacial melt. I now would like to give the floor to the Secretary General of the World Meteorological Organization, Senora Celeste Saulo. با دبیرکوری سازمان جهانی متئورولوژی خانم سلست ساولو دهم. لطفاً. Your Excellency, Mr. Emomali Rahman, جناب عالی محترم امالی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خانم نایبی دبیر کلی سازمان ملل متحد، جنابان و خانمان، برای ما شرف است که امروز در کنفرانسی بین المللی سطحی بلند عاید به حفظ پیرخو سال 2025 در شهر دوشنبه سخنرانی کنم. من پیشبری شما رو و دستگیری پیوسته شما رو نسبت به مسئله مهم کریاسگر تحسین می‌نمایم. Steadfast leadership and commitment to the preservation of glaciers and our shared environment. سهم شما در این موضوع مسئله خیلی بزرگ است. سازمان جهانی متئورولوژی با افتخار همراه با یونسکو همراه برای سال بین المللی حفظ پیرخو را به ذمه گرفته است. این یکی از فعالیت‌های خیلی مهم باشد و سازمان جهانی متئورولوژی از جمله تشکیلات‌های سازمان مللی میباشد که سر این مسئله توجهی مخصوص دارد. وقتی که من به دوشنبه رسیدم در شویتزاریا یک فاجعه روی داد.
یخبارها یک دهه کلانی رو فرا گرفتند. خوشبختانه کسی یعنی تلفات جانی نبود و مردم اواکوات شد. لیکن خانه ها و ساختار ضرری زیاد دید. پریخ‌ها باقی مانده های تاریخی نیستند. آنها پایه‌های واقعی امروزه می باشند. و آنها برای حیات و شکوه انسان در روی زمین نقش حیاتاً مهم را می بازند. در آسیای مرکزی 28,000 پریخ در کوه تیانشان و پامیر جای گیرند، اما آنها با سرعت خطرناک از بین رفته ایستادند. این مسئله خیلی مسئله مهم است، زیرا که این پریخ‌ها سرچشمه دریاهای اساسی منطقه می باشند. پریخی فیچینتن بزرگترین پریخی منطقه در چند ده سال اخیر تقریبا 16 کیلومتر بوکا حجم خود را 45 کیلومتر قدرتی مساحتی را از دست داده است. این به حجم تقریبا 6.4 میلیون حوض المپی و یا اینکه 6,000 میدان فوتبال برابر است. خانمان و جنابان، پریخ‌های ما در حال خیلی فاجعه قرار گرفتند. مشاهده از حد زیاد آبشاری آنها گشتیم. نزدیکاً نیپال رسما با پریخی حالا خیلی خوش کرده است. ونزوئلا بعد اسلوونیا دومین کشور است که همه پریخ‌هایش از دست داده است. خب ما چی کار کرده می توانیم؟ بیایید 5 فعالیت خیلی مهم را پیشنهاد نمایم که ما باید پیشبری نماییم. اولا برطرف نمودن سبب اصلی گرمشوی گلوبالی. ما باید پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای به طور جدی کاهش دهیم. و سال 2025 سال تجدید عهده‌داری‌های اقلیمی نباشد. ما باید هدف‌های جسورانه گذاریم، یعنی 1.5 درجه این یک انتخاب اختیاری نیست، این حتمی باید باشد. دوم، تقویت نظام‌های مانیتورینگ. ما باید با خدمات گیدرومترولوژی ملی بیشتر سرمایه گذاری نماییم. استانسیه‌های بلندکو، اینچنین مشاهده های زمینی و طولانی پریخ‌ها باید پیاده گردد. در اساس این معلومات ما میتوانیم مدل های تهیه نماییم که برای پیشگویی کمک کنند. سوم، استفاده از شریکی. تجربه‌های چون یعنی برای نظارت کریاسفیر، برای پیاده گردانیدن سیستم های آگاهی بر محل باید وسیع استفاده شوند. چهارم، تبدیل علم و دانش به سیاست، یعنی قرارها باید در اساس معلومات قبول کرده شوند. تمام چاره ها، نقشه ها، اداره کنی خطرهای خوف ها و حوزه های دریاها باید در اساس معلومات دقیق یعنی تحریزی گردند. پنجم، سرمایه گذاری با نیروی انسان. باید نسلی نوی کارشناسان، گلیسئولوگ‌ها، هیدرولوگ‌ها و کارشناسان اقلیم را تربیت نماییم، مخصوصا از جمله زنان و جوانان. خانمان و جنابان، باید گفت که این پریخ‌ها باقی مانده یک تاریخی نیستند. آنها برای آینده ما خیلی مهم میباشند. ما باید پریخ‌ها را زنده نگاه داریم برای سیاره و برای زنده ماندن خود بشریت. بگذار که این کنفرانس در دوشنبه نه تنها برای گفته‌ها بلکه برای عمل‌ها
ҳамчун як конфронсе ки барои амалҳо равона шудааст дар хотир монад. Ташаккури зиёд. تشکر زیاد خانم سلسته ساولو برای معرفی اطلاعاتی و جالب که آبشوی پیرخو را همچون ضربه مرگاور به اکوسیستم ها با اقتصاد و ساختار اجتماعی ارزیابی کردید. تأثیر آنها از آن تا الپ و تا هیمالای طول میکشد. می‌دانم که سازمان عمومی جهانی متئورولوژی همچون سروری این تشبس ها نیز برآمد میکند. اکنون میخواستم با کمال احترام به خانم لیدیا بریتو یاردمچی دیرکتور گنرالی یونسکو دهم. خانم بریتو لطفاً. Your Excellency جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، Madam Amina Mohamed, خانم Deputy Secretary General of the امینه United Nations, نایب دبیر کل سازمان ملل متحد، خانمان و جنابان، برای من شرفی بزرگ است که در شهر زیبای دوشنبه از نام یونسکو در اولین کنفرانس سطحی بلند اوید به حفظ پیرخو اشتراک میکنم. سپاس صمیمی خود را به حکومت جمهوری شما و محترم جناب پرزیدنت برای مردمی مهمان نوازی تاجیکستان نیز ابراز می‌داریم. موضوع این کنفرانس این ضرورت چاره‌های فوری در سمت حفظ پیرخو و جای دادن پیرخو در مرکز روزنامه جهانی و این وظیفه اساسی یونسکو میباشد و موافقت می‌کند. این تشبس مسئولیت مشترک ما را برای حفظ این سیستم نازک یک بار دیگر نشان می‌دهد. یونسکو توسط برنامه بین حکومتی هیدرولوژی پلتفرم کلیدی همکاری علمی را فراهم می‌آورد. این مانیتورینگ برف، پیرخو و ذخیره‌های آبی میباشد تا اینکه استراتژی‌های مطابق شوی از جمله نظام‌های آگاهی کنی بر محل از آفت‌های طبیعی استفاده بوده شد. معلوم است که مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه خود سال 25 رو سال بین المللی حفظ پیرخو و 21 ماه روز جهانی پیرخو اعلان نمود. این تشبس با راهبری و پیشبری حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی پیشبری شده است و تطبیق آن با هماهنگی یونسکو و سازمان عمومی جهانی متئورولوژی عملی می‌گردد. ما می‌توانیم به یاد آوریم که 21 مارس سال جاری بار اول روز جهانی پیرخو جشن گرفته شد و همزمان یک گزارش علاهیده اوید به ذخیره‌های آبی سال 25 آماده گشته است با عنوان کوه‌ها و پیرخو برش‌های آب نشر شده است. باز جمع آمد ما از آن گواهی می‌دهد که این پیرخو اهمیت حیاتی دارد. پیرخو برای میلیاردها نفر آدمان آب تازه را تامین می‌کند و نقشه کلیدی در تنظیم اقلیم گلوبالی دارد و این از سبب آبشوی پیرخو سطح بحر نیز بلند می‌شود که تهدید به هزارها ایجاد می‌نماید. جنابان و مهمانان عزیز، زیاده از 120 موضع تعیین کرده یونسکو از جمله بیاسیر و میراث‌های جهانی و گیوپارک‌های جهانی یونسکو در خود پیرخو دارد. استاتیستیکای آمار آخرین نشان می‌دهد که پیرخوی داخل موضع‌های میراث جهانی هر سال تقریباً 58 میلیارد تن یخ را از دست می‌دهند و اگر این دوام دهد، این تمایل دوام دهد، زیاده از 400 میلیون نفر از جمله ساکنان کلانترین شهرهای دنیا می‌توانند با خطر آبخیزی روبرو شوند. این رقم‌ها ما را وادار می‌سازند که عمل‌های فوری اندیشیم.
etched in our collective memory. It has also shown us و that one گرچه year سال alone 2025 هم یک مرحله مهم در تاریخ حفظ پیریاخو ثبت خواهد شد، ما همچنین باید درک نماییم که یک سال برای مقاومت با بحران کریاسفر کفایه نیست. ما می‌خواستیم که برای پیشبری تاجیکستان و فرانسه برای تا اینکه یعنی بعد از گیری 64 کشوری مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آگوست سال 24 سالهای 24 و 34 10 ساله عمل برای علم‌های کریاسفر اعلان شد و یونسکو برای راهبری تطبیق آن نیز اشتراک می‌کند و دیگران را دعوت می‌نماید. خب ما با کمال افتخار اعلام می‌داریم که مراسم رسمی آغاز به 10 ساله مذکور 8 ایولی 25 در جریان سوم کنفرانس سازمان ملل متحد آیود به اقیانوس‌ها در شهر نیس و هم میزبانی فرانسه و کوستاریکا برگزار می‌شود. با خوشنودی اظهار می‌دارم که جناب عالی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این مراسم شرکت خواهند کرد. در برابر همتای خود پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون و دیگر سران دولتان از جمله دیرکتور ژنرال یونسکو. این آغاز سیاسی هدف دارد که نتیجه های کنفرانس امروزه ما را به یک صدای استوار و عهده‌داری 10 ساله برای علم و عمل در ساحه کریاسفر تبدیل دهد. یونسکو با افتخار اعلامیه دوشنبه آید به حفظ پیرخو را دستگیری می‌نماید و در این لحظه تاریخی پهلوی جامعه جهانی قرار می‌گیرد و از دعوت به عمل در زمان 10 ساله گیدرولوژی بین المللی در سالهای 960 نیز خاطر رسان می‌نماید و یونسکو همه وقت سر این مسئله توجه خاصه داشت. بگذار این کنفرانس یک نقطه گردش گردد و به ما یاری رساند که شریکی های ضروری وسعت یابند در سمت حزب پیریاخۆ. تشکر زیاد. تشکر زیاد خانم بریتو برای سخنان جالبتان و شما قید کرد که 120 یعنی مکانی تعیین شده یونسکو موجود است که پیریاخۆ در آن پیریاخۆ جای گیرند. واقعا خیلی معلومات جالب است. شما اینجوری درست قید کردید که یونسکو همچون پلتفرم کلیدی همکاری های علمی دستگیری مانیتورینگ بر پیریاخۆ و زیرهای آب می باشد. اینچنین سهم یونسکو در تحقیق مسئله های تغییرآبی اقلیم خیلی بزرگ است. تشکر زیاد. اکنون میخواستم که رشته سخن رو به خانم کیترین راسل دیرکتور اجرایی یونیسف دهم. لطفاً. Excellencies, esteemed guests, colleagues, DSG in particular, it's an honor to be here for this critical discussion. Thank you to the government of Tajikistan. عالی جنابان، دوستان گرامی، می‌خواستم احتراماتی بی‌کنار خود را به همه شما رسانم و من واقعاً صداقتمندی جمهوری تاجیکستان را سر این مسئله می‌بینم. خب باید قید کرد که تغییرات اقلیم به کودکان نیز تأثیر می‌رساند. موافق تخمین‌های یونیسف تقریباً 1 میلیارد کودک در سراسر جهان زیر خطر جدی بحران اقلیم قرار گرفتند. آنها آسیب آنها وابسته است از دست دادن امکانیت تعلیم، افزایش کمبزاعتی، مهاجرت و غیره ها. اینچنین اوج گرفتن بعضی بیماری‌ها نیز باعث ضرر رسانیدن به کودکان می باشد. خیلی مهم است که کودکان باید در محور تمام سیاست‌ها وابسته به تغییرات اقلیم قرار داده شوند. یعنی آنها نیز باید در این موضوع مسئله اشتراک نمایند و آواز آنها نیز شنیده شود. یعنی مسئله های وسیع کردن مسئله های وابسته به تامینات آب
دسترسی به آب نوشیدنی و دیگر مسئله ها خیلی موقع مهم رو می‌بازند. باید قید کرد که برای پیش بردن این مسئله ها یک چند چیز رو باید به نظر گیریم. ما باید به طور جدی و به خطرهای آبشوی پیرخو و چگونه آن به کودکان تهدید میکند توجه جدی دهیم. دوم، ما نیاز به مبلغ گذاری اقلیم که به نیازهای کودکان مطابق است توجه مخصوص دهیم. باید خدمت رسانی های کلیدی به مثل تندرستی، آب، حفظ اجتماعی و تحصیل و تربیت تامین گردد و باید در دایره تمامی برنامه ها هنگام حالت های فوق العاده این نیازها در نظر داشته شود. سوم، ما باید تعلیمی موضوع اقلیم رو در مکتب ها وارد نماییم. یعنی چهارم، ما باید کوشش کنیم که حفظ اجتماعی جهتی تامین نمودن حفظ کودکان و مادران را هنگام حالتهای فوق‌العاده تامین نماییم و اینچنین جهتی مطابق شوی با تغییرات اقلیم که با منفعت‌های کودکان نگرانیده شده است توجه مخصوص دهیم. و امروزها در حالی که کشورها با روی معین نمودن سهم ملی خود یعنی NDS آمادگی دارند، آنها باید مطمئن باشند که این برنامه ها به موضوعات و مسئله های به کودکان داخل دارند حساس می باشند. من اینجوری می خواهم که تاجیکستان کشوری میزبان تحسین و احترامات خود رو بیان نمایم که آنها در انمان سهم ملی خود NDS ساحه معارف جوانان و تندرستی را همچون سمت‌های فراگیر برای مطابق سازی به اقلیم وارد نمودند. در پایان میخوام تاکید نمایم که ما شریک به کشورهای و رهبری تاجیکستان و دیگر دولت‌های آسیای مرکزی می باشیم و ما باید همکاری خود را عمیق‌تر کنیم تا جهان را استوار بسازیم که برای کودکان و نسل‌های آینده موافق است. تشکر زیاد. تشکر خانم کیتن راسل برای اشتراک فعال و سخنرانی الهام بخش شما بخصوص درباره کودکان که طوری که شما روشن کردید مسئولیت کمترین دارند برای تغییر اقلیم. مسئله های دسترسی به آب و دیگر مسئله خیلی مهم است. اکنون من میخواستم که رشته سخن رو به کاتب اجرایی UNECP معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد خانم ارمیدا الیسجان بنا دهم. لطفاً. جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خانمان جنابان عالی جنابان، اجازه دهید که احترامات بی‌پایان خود را به محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز دارم تا اینکه این موضوع خیلی مهم را در این سطح بلند پیشبری نمودند. باید قید کرد که پیریاخو در بالانس اکولوژی خیلی یک نقش مهم رو بازند. باید قید کرد که 2 میلیارد آدم وابسته‌اند با پیریاخو، آبها توسط کشاورزی، توسط انرژتیک و دیگر منطقه ها. این منطقه کوههای هندوکش، هیمالای و دیگر سلسله پیریاخو رو در بر میگیرد که از اینجا کشورهای خیلی زیاد سرچشمه آب رو میگیرند و در 10 سالهای اخیر ما آبشوی یخها رو دیده ایستاده ایم که خیلی تشویش‌آور است. ما باید تمام چاره‌های
امکان پذیر رو اندیشیم تا اینکه این روند رو باز داریم. خب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که سال 25 سال بین المللی حفظ پریخ رو اعلام کرد با تشبوس تاجیکستان و 21 مارس روز جهانی پریخ اعلان نمود. باید این قطعنامه دعوت می نماید که برای همکاری برای استفاده احتیاطکارانه ذخیره آبی اینچنین پیاده نمودن چاره‌های ضروری برای تقویت دادن تاب‌آوری را پیش بینی کرده است. خب باید قید کرد که خیلی مهم است که سیستم های پیشگویی را ما پیاده گردانیم، زیرا منطقه هایی که آسیب می‌بینند آنها در منطقه های دوردست عادتاً قرار گرفتند و باید سناریوی گوناگون تهیه شوند که سمت منطقه و سکتورهای آسیب پذیر را معین نمایند و چاره‌های داخلدار پیش بینی گردند. اینچنین سه سمت همکاری را پیشنهاد می نمایم وابسته به آبشوی پریخ. پیش از همه ما باید سبب‌های آبشوی پریخ را معین کرده به آن تاثیر گذاریم. یعنی پیش از همه این وابسته است به پرتاب‌های گلخانگی و اینچنین در حوزه ارال این فوجه اکولوژی نیز باید چاره‌جویی کرده شود. اینچنین مطابق شوی در دایره حوزه‌های دریاهی پیاده گردانیدن پیشگویی‌ها و سیستم‌های مانیتورینگ و اینچنین تقویت دادن تاب‌آوری جمعیت‌ها جامعه‌ها تا اینکه آنها جهتی آفت‌های طبیعی تاب‌آور گردند. این از جمله سیستم‌های آگاهی‌کنی بر محل رو و دیگر چاره‌جویی‌های موافق رو در نظر دارد، از جمله تقویت دادن اینفراستراکتور تا اینکه تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی آنها تقویت یابد. به همه شما یک مجلس پر مضمون رو تمنا دارم. تشکر زیاد برای سخنانی خیلی پرمحتوا و همدلی شما. واقعا قبول قطعنامه که از جانب تاجیکستان پیشنهاد گشته بود در اجلاس سازمان متحد مخصوصا برای رابطه ها و برای تقویت همکاری ها تقویت می نماید. خب باید قید کرد که انستیتوت های مولوی نیز سهمگذار می باشند در این موضوع مسئله. در این رابطه من رشته سخن رو به نایب پرزیدنت بانک آسیای رشد جناب این مینگ یانگ می دهم. لطفاً جناب شما 3 دقیقه دارید. محترم جناب عالی امام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، نایب کاتب کل سازمان ملل متحد، خانم و جوان، برای من شرف بزرگ است که امروز از نام بانک رشد آسیا در این همایش سطح عالی شرکت دارم. اجازت فرمایید که تبریکات صمیمی خود را به جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای پیشرفتی شخصی و تشبوس مهمی شما به این موضوع فوق‌العاده ضرور، اینچنین به حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی نخستین کنفرانس بین‌المللی حفظ پریخ‌ها ابراز نمایم. بانک رشد آسیا افتخار دارد که همچون یکی از شریکان اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان در تشکیل و برگزاری این همایش سهمگذار است. خانم و جنابان، آبشوی و نابشوی پریخ‌ها به تهدید جدی می‌رساند. تنها در آسیا روزگاری بیش از 2 میلیارد نفر خطر ایجاد می‌کند، طوری که شریک با اعتماد
طوری که شریکی با اعتماد کشورهای رو به رشد آسیا و اقیانوس آرام بانک رشد آسیا و کشورها کمک می‌رساند. ما توسط فعالیت‌های گوناگون توسط تقویت دادن برنامه‌های گوناگون در ساحه آب از جمله در تاجیکستان روانه کردیم. در همکاری با صندوق سبز اقلیم با جلب 3.5 میلیارد دلار ایما سرمایه‌گذاری را برای مطابق شوی اقلیمی در دوره برنامه از پیریخ تا زمین پیاده گشته است. همچنین باید قید کرد که این فعالیت ها باید به سکتورهای از همه آسیب پذیر، ساحه‌های از همه آسیب پذیر از جمله کشاورزی، آب، تندرستی و حفظ اجتماعی روانه کرده می شود. همچنین برنامه همکاری اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی که با دستگیری بانک رشد آسیا، بانک جهانی و دیگر شریکان عملی می‌گردد با تقویت همکاری‌های منطقوی در اداره کنی ذخیره‌ها مساعدت می‌کند. با آینده نگاه کرده اجازه دهید به دو موضوع مشخص شما را دعوت نمایم. اول، ما باید سطح همکاری‌ها را افزایش دهیم بین حکومت‌ها، جامعه‌ها و بخش خصوصی تا اینکه آسیا با آینده‌ای که در آن پیریخ‌ها کمتر هستند آماده گردد. این کنفرانس پیریخ‌ها برنامه از پیریخ تا و زمین در زیر پلتفرم لایحه کرکت همه در دوره این فعالیت ها ما آماده هستیم که برنامه آماده هستیم که همکاری ها رو وسعت دهیم. دوم، ما باید کشورها رو در گذشت از سوزشواری فایده‌ناک به منبع‌های تازه و برقرار شونده انرژی دستگیری نماییم. تاجیکستان لایحه نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان این یک نمونه عبرت آموز است برای همه ما. در یک جایگی ما می توانیم به تغییرات سببگار شویم. در یک جایگی این پیریخ‌ها را نگاه داریم. به این کنفرانس موفقیت رو تمنا دارم. تشکر زیاد جناب اینگ مینگ یانگ برای سخنرانی و دستگیری کشورهای منطقه توسط تشبث برنامه‌های گوناگون و سفربر کردن 3.5 میلیارد دلار ایما که به سمت‌های گوناگون از جمله امنیت عضوقواری مساعدت می‌نماید. حالا می‌خواستم که به جناب اجای روشن نایب پرزیدنت بانک سرمایه‌گذاری اینفراستراکچور آسیا دهم. شما 3 دقیقه داره جناب محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، مهمانان ارجمند، خانمان و جنابان، با احترام عمیق و اعتقاد استوار من امروز در این منبر مهم جهانی برآمد می‌نمایم. تاجیکستان بام آسیای مرکزی است. کشوری زیبا و عجیب است که به ما سرچشمه‌های غنی آب را تأمین می‌نماید. اما متاسفانه این گنج‌های حیات بخش در خطر قرار گرفتند. تنها در 30 سال اخیر بیشتر از 1000 پیریخ ناپدید گشته است. و اگر این روند با همین سرعت دوام دهد تا سال 2050 احتمال می رود که 3/1 پیریخ‌های آسیای مرکزی از بین تماما می روند که این به امنیت عضوقواری، دسترسی به آب و انرژیتیک تاثیر می رساند و به حیات میلیون ها تاثیر می رساند. و تاجیکستان همچون یک چراغ امید است و این یک مسئولیتی اخلاقی ما نیز می باشد. من جمهوری تاجیکستان با کمال احترام برای این اقدام ارزشمندش تحسین می گویم و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری اینفراستراکچوری با افتخار و مسئولیت در کنار تاجیکستان و همه کشورهای قرار دارد که حفظ آینده سرای را پیش بریم.
اکنون ما در کدام سمت ها میخواهیم که توجه مخصوص دهیم؟ پیشبرد همکاری های منطقوی اول. دوم، اینچنین همکاری ها در بین دستاندرکاران گوناگون و فعالیت و نوآوری هایی که تکنولوژی های نوی که برای نگهداری پیریخ‌ها زمینه ایجاد میکند. ما آماده هستیم که در کنار تاجیکستان باشیم. ببینید، وقتی وعده دهی گذشته است، ما باید عمل نماییم و این پیریخ‌ها این باید به نسل‌های آینده انتقال یابد. تشکر زیاد برای فکر و اندیشه‌های پرمحتوا و باز یک بار دیگر تاکید نمودن که تاجیکستان در عرصه جهانی برای پیش بردن این موضوع خیلی مهم پیشبری‌ها نموده است. جناب عالی، اشتراکیان عزیز، ما با همین اظهارات افتتاحی رو انجام میدیم. ما با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام الرحمن و دیگر مهمانان گرامی برای اشتراک و اظهاراتشان منتداری سپاس می‌داریم. حالا کافی بریک می‌شود. برنامه مکمل کنفرانس ما را انتظار است. پس از 15 دقیقه جلسه عمومی در همین تالار تحت ریاست نخست وزیر تاجیکستان و رهبریت سازمان جهانی یعنی یونسکو صورت میگیرد. تشکر زیاد. هفتکل یکی از سلسله کوه‌های موضع‌های طبیعی تاجیکستان است. هفتکل در کوهستان فان قطار کوه‌های زرافشان واقع گردیده است. کوه‌های فان قسمت بلندترین قطار کوه‌های زرافشان بوده، از شرق با دریای فان دریا و از قسمت غرب با سلسله کل‌های مرغزار و دریای شینگ احاطه شده است. در کوه‌های فان بیش از 30 کل دارای آب شفاف و سرد موجود است که از قله‌های برفپوشی کوهی سرچشمه می‌گیرد. قله‌ها در بر کوهپاره‌های نو و کهن لغزیده جایگیر است که آن در نتیجه آبشوی و جای عوض‌کنی پیریخ‌ها با وجود آمده است. در میان آنها کل‌های مرغزار یا 7 نازنین شینگ با خصوصیت‌های خود فرق می‌کند. کل‌های مرغزار از 7 کل فیروزه رنگ عبارت بوده سلسله مانند توسط وادی وسیع دریای شینگ جاری می‌شود.
کلی از همه پسترین در بلندی 1598 متر از سطح بحر جایگیر شده. کلی دوم در بلندی 1701 متر و همین طور هر کدام از کلها از دیگری بالاتر جایگیر شده، یکی از دیگری زیباتر است. ساکنان محلی میگویند که هر کسی از تماشای آن بهره بگیرد تمام عمر خوشبخت خواهد بود. میژگان نام دارد کلی اول. از جهت ساخت و شکل به میژگان هیچ ربطی ندارد، اما در زیبایی از آن زیباتر می باشد. نسبت به کلهای بعدی صدرنگ است و خیلی صاف. وابسته به وضع باد و هوا رنگ بنفش، نیلابی، سرخ، کبود و دیگر رنگ ها را نیز می گیرد. نسبت به دیگر کلهای شینگدره در پایان‌آب دریا از سطح بحر در بلندی 1596 متر واقع است. چقری کلی میژگان به 20 متر می رسد. سایه. کلی نوبتی سایه عنوان گرفته است که نامش با ویژگیش همردیف است. در اندکی روز کل را سایه زیر می کند و رنگ کل تیره تاب می شود. کلی سایه از سطح بحر در بلندی 1700 متر جایگیر شده 100 متر پهنایی دارد. مردم مشاهده کردند که پرنده ها هر صبح و شام از کل یکم تا کل هفتم و برعکس پرواز کرده همه کل ها را نظارت می کنند. کلی که بر ببری کلی سایه جایگیر شده است هوشیار می باشد. از این کل مردم دهه گردره استفاده می کنند. نوبسته به نام واقعا این دره غرق گل بوده است و گلستانی رو می ماند. یک بار چند نمودی زیرک را از این دره جمع‌آوری کردن ممکن است. مردم دهاتی گرد و اطراف تیر ماه به گردره برای زیرک خونکنی می فرایند و این شغل اساسی اشان در این فصل سال می باشد. به زیبایی گردره کلی هوشیار حسن خاص را ضم کرده است. رنگ کلی هوشیار با کبودیش اندک از کلهای دیگر تفاوت دارد، زیرا روشن‌تر است. نافین کل است که پر از معما، سیر و روایت و اسطوره‌های قدیمه. نافین معنای مابین و یا خود مرکز را دارد.
بالای آن دهه رز جایگیر می باشد. کلینوفین از سطح بحر در بلندی 1179 متر جایگیر شده است. 2750 متر طول می کشد. آب نوفین از حساب نهرچه انگار پر می شود که از کل پنجم خردک می ریزد.